ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آپ کی مورے کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لیمپ پکڑا اور زاویار خانزادہ کو مارنا چاہا، پر وہ پھرتی سے اسے روک گیا۔ تمہاری جرت کو ماننا پڑے گا، ونی میں آئی ہو، اور اگر تم ونی میں نہ آئی ہوتی تو تمہاری بہادری سے مجھے عشق ہو جاتا، زہر خند لہجے میں کہتے اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ مروڑتے اسے دیوار سے لگایا۔ وہ امریکہ سے پڑھ کر آئی تھی، جب ایک ہفتے بعد ہی اس کے چچا نے اسے ونی کر دیا۔ اس نے بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی پر ناکام ہوئی تھی۔ تم جانتی ہو حویلی کے مرد بہت ظالم ہوتے ہیں، اس کا اندازہ تمہیں آج ہوگا، کیونکہ میرے نکاح میں ہوتے تم نے بھاگنے کی کوشش۔ کیا ہوا مروہ، کیا تم خوش نہیں ہو کہ تم واپس پاکستان جا رہی ہو؟ مروہ جو اس وقت اپنا سارا سامان سمیٹ رہی تھی اور جس کا امریکہ میں آخری دن تھا، اپنی سہیلی کے سوال پر یکدم رک گئی۔ اس کا چہرہ مزید اتر گیا تھا۔ نہیں، میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ وہاں پتہ نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے واپس بلایا جا رہا ہے۔ اس کی سہیلی جو اس کے غم میں برابر کی شریک تھی فکر مندی سے بولی، تو پھر تم واپس مت جاؤ نا۔ مروہ نے ایک گہرا سانس لیا اور بے بسی سے کہا، میں کیا کر سکتی ہوں؟ انکار نہیں کر سکتی، میرے چچا نے ہی تو مجھے بھیجا تھا، اور اب جب وہ بلا رہے ہیں تو مجھے واپس جانا ہی ہوگا۔ بس دعا کرو کہ ایسا نہ ہو وہ میری شادی کروا دیں، پھر میں کیا کروں گی؟ سہیلی نے حیرت سے پوچھا، مگر تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے چچا تمہاری شادی بلاول سے کرا دیں گے؟ مروہ نے گھبراتے ہوئے سر ہلایا۔ پتہ نہیں، میری چھٹی حس مجھے یہی کہہ رہی ہے۔ بلاول میرا کتنی شدت سے انتظار کر رہا ہے، اور اگر میرے چچا نے زبردستی میری شادی اس سے کر دی تو… سہیلی نے بے چینی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم واپس تو آؤ گی نا؟ یہ نہ ہو کہ پتہ چلے تم ہمیشہ کے لیے وہیں سیٹ ہو گئی ہو۔ مروہ نے مسکرا کر کہا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں واپس نہ آؤں، میں ضرور لوٹوں گی۔ 2-3 دن پہلے ہی مروہ کے تایا جان نے سخت لہجے میں اسے اطلاع دی تھی، تمہاری ٹکٹ کروا رہے ہیں، تمہیں واپس آنا ہوگا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر مروہ سے نرمی سے بات کرتے یا منتیں کرتے تو وہ کبھی نہ مانتی، اسی لیے انہوں نے اس پر سختی کی تھی۔ مروہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ آخر اس کے تایا جان کے ارادے کیا ہیں، جو یوں ایمرجنسی میں اسے واپس بلانے پر تلے ہوئے تھے۔ اسے تو یہی لگا شاید اس کے تعلیمی ویزے کی مدت ختم ہو چکی ہے، اور اب جب اس کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے تو اس کے تایا جان اسے واپس بلا رہے ہیں۔ لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ سلطان حاکم پورے گاؤں کا سردار اور اس کا بیٹا بلاول حاکم دونوں مل کر علاقے پر حکمرانی کر رہے تھے۔ ان کے سامنے والے گاؤں کے لوگ ان کی طاقت اور فیصلوں کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ اب ایک نیا فیصلہ ہونے والا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو مروہ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتا تھا۔ تبھی دوسرے گاؤں میں دلاور خانزادہ کی حکمرانی تھی۔ اس کا چھوٹا بیٹا زاویار خانزادہ شہر کی ایک بڑی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا، جبکہ اس کے بڑے بھائی کا بیٹا فاروق اپنے چچا کے ساتھ گاؤں کے معاملات سنبھالتا تھا۔ دوسری طرف سلطان حاکم اپنے بیٹے بلاول حاکم کے ساتھ اپنے گاؤں کی حدود بڑھانے کے درپے تھا، جس کی وجہ سے دونوں گاؤں کے سرداروں میں کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ براہ راست ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کرتے تھے، مگر ان کے آدمی اکثر ایک دوسرے کے لوگوں کو مار دیتے، اور یہ قتل عام ہمیشہ دبایا جاتا۔ مقتول زیادہ تر غریب ہوتے، جن کے خاندانوں کا منہ چند سکوں کے عوض بند کروا دیا جاتا۔ لیکن اس بار معاملہ سنگین ہو گیا تھا۔ غلطی سے بلاول حاکم کے ہاتھوں فاروق کا قتل ہو گیا۔ یہ واقعہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل گیا اور دونوں گاؤں میں تباہی مچ گئی۔ دلاور خانزادہ کسی صورت پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا، اور دوسری طرف سلطان حاکم کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ اب اس کے بیٹے کو بخشا نہیں جائے گا۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہارے ہاتھوں کس کا قتل ہوا ہے؟
اب وہ ہمیں نیستو نابود کر دے گا۔ سلطان حاکم نے اپنے بیٹے کو غصے اور اضطراب میں جھنجھوڑا، مگر بلاول بے نیازی سے بولا، مجھے کچھ نہیں پتا، وہ خود ہی میرے سامنے آ گیا تھا، میں نے صرف اپنے دفاع میں حملہ کیا تھا۔ بلاول کی لاپرواہی پر سلطان حاکم کے ماتھے کی شکنیں مزید گہری ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، اب جب وہ تمہاری جان لینے کے لیے اپنی پوری فوج بھیجے گا تب تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کیا کیا ہے، تب تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ مگر بلاول کو کوئی پریشانی نہیں تھی، وہ ہنستے ہوئے بولا، بابا پیسہ بھی تو ایک چیز ہے، کیوں نہ ہم ان کے آدمیوں کو آرام سے بٹھا کر کچھ رقم دے کر یہ معاملہ ختم کر دیں۔ بلاول کی بات سن کر سلطان حاکم کا کہکہا پوری حویلی میں گونج اٹھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ خون کا بدلہ خون ہوتا ہے، وہ لوگ بھی بدلے میں ہم سے خون لیں گے۔ بلاول کی رنگت فک ہو گئی، وہ گھبرا کر بولا، نہیں بابا، میں اپنی جان نہیں دوں گا، آپ کو پتا ہے نا میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، پھر آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ دوسری طرف زاویار خانزادہ پچھلے ایک ہفتے سے بے چین تھا۔ فاروق اس کا سب سے قریبی ساتھی تھا جسے وہ ہمیشہ بڑے بھائی کا درجہ دیتا تھا۔ اس کے قتل نے زاویار کے اندر انتقام کی آگ بھڑکا دی تھی۔ دلاور خانزادہ نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، بیٹا جوش میں ہوش مت کھونا، ہم نے کبھی خون کا بدلہ خون سے نہیں لیا، اگر تم جذبات میں بہہ گئے تو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ لیکن اس بار زاویار خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ وہ رات کی تاریکی میں اپنی کلاشنکوف اٹھائے دوسرے گاؤں کی حویلی کے سامنے جا پہنچا۔ باہر آؤ سلطان حاکم، ہمت ہے تو میرے سامنے آؤ۔ وہ گولیوں کی بوچھاڑ کرتا رہا مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اندر سلطان حاکم اور بلاول دونوں ہی خاموش بیٹھے تھے۔ بلاول بے چینی سے بولا، ابا یہ ایسے تو باز نہیں آئے گا، کچھ کریں۔ سلطان حاکم گہری سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، تمہیں لگتا ہے کہ وہ آسانی سے واپس چلا جائے گا؟ جب تک اسے انصاف نہیں ملے گا وہ تب تک چین سے نہیں بیٹھے گا۔ بلاول خاموش ہو گیا، اس کے چہرے پر ذرہ برابر بھی شرمندگی کے تاثرات نہیں تھے۔ آخر کار سلطان حاکم نے خاندان کے بزرگوں سے مشورہ کر کے ایک فیصلہ کر لیا، بلاول کو ملک سے باہر بھیج دو۔ یہی ایک راستہ تھا جس سے وہ اپنے بیٹے کو محفوظ رکھ سکتا تھا، لیکن صرف یہی کافی نہیں تھا۔ اور امریکہ سے مروہ کو واپس بلا لو۔ اس کی بیگم نے اپنی دوسری بات کہی تو سلطان حاکم کو سانپ سونگھ گیا۔ مروہ سلطان حاکم کے چھوٹے بھائی کی بیٹی، جسے وہ برسوں پہلے پڑھائی کے لیے امریکہ بھیج چکا تھا۔ مروہ کے والد ایک حادثے میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور یہی وہ قرض تھا جو اب چکایا جانا تھا۔ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ زاویار خانزادہ کو جیسے یقین ہی نہیں آیا۔ ہم ایک لڑکی کو قربانی کا بکرا کیسے بنا سکتے ہیں؟ جو مجرم ہے سزا بھی اسے ہی ملنی چاہیے۔ غصے سے بھپرتے ہوئے بولا، بابا میں اسے کبھی بھی اس گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ دشمن کی بیٹی ہمارے آنگن میں قدم نہیں رکھ سکتی۔ دلاور خانزادہ نے بیٹے کی تیز دھڑکنوں کو محسوس کیا مگر اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا زاویار۔ میں نے یہ سنا ہے کہ سلطان حاکم نے اپنے بیٹے کو راتوں رات ملک سے باہر بھیج دیا ہے، اب وہ ہمارے ہاتھ کبھی نہیں لگ سکتا۔ لیکن اگر دشمنی مول لی ہے تو پھر ہمیں بدلے میں اس کی بیٹی کو لینا ہوگا۔ اگر وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی سزا اس کی بیٹی بھگتے تو وہی اب اپنے باپ دادا کے ظلم کی قیمت چکائے گی۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ زاویار نے اپنے باپ کے الفاظ سنے تو اس کا خون کھول اٹھا۔ پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہماری بزدلی اور کمزوری ہوگی کہ ہم ایک بے قصور نہ سمجھ لڑکی پر ظلم کریں جسے یہ تک معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ دلاور خانزادہ نے اپنے بیٹے کی بات سنی تو سر تھام کر رہ گیا۔ کیا تم بھول گئے ہو دانیال؟ جرم تو فاروق نے بھی نہیں کیا تھا، مگر بلاول نے اسے بے دردی سے
मौत के घाट उतार दिया। उस वक्त बिलावल को क्या अपनी बहन का ख्याल आया था? जावियार ने फौरन वजाहत दी। बाबा, वो उसकी सगी बहन नहीं है, इसीलिए वो लोग उसे कुर्बानी के तौर पर पेश कर रहे हैं। मैंने पता करवाया है, वो बिलावल के चचा की बेटी है जो बरसों से अमेरिका में थी। उसे अब सिर्फ इसीलिए वापस बुलाया गया है ताकि उसे वनी के तौर पर हमारे हवाले किया जा सके। जावियार ने गहरी सांस ली और आगे बोला, और सबसे अजीब बात यह है कि वो बिलावल की बचपन की मंगेतर थी। उनकी शादी तय थी और मुझे लगता है अब वो लोग यही कहेंगे कि शादी बिलावल से होगी। हवेली में धूमधाम से तमाम रसूमात करेंगे और फिर आखिरी लम्हे उसे मेरे साथ रुखसत कर देंगे ताकि उसे हकीकत का इल्म ही ना हो। दिलावर खानजादा का सर झुक गया, जैसे इस चालाकी पर उसे यकीन ना आ रहा हो। बस एक दफा वो लड़की यहां आ जाए, फिर देखना हम उसे उसके खानदान के खिलाफ कर देंगे। वही फारूक के खून का बदला लेगी, चाहे उसे एहसास हो या ना हो। बाबा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जावियार की आंखों में खतरनाक चमक उभरी। ये क्या कर रहे हैं ताया जान? मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों? और बिलावल कहाँ है? वो नजर क्यों नहीं आ रहा? मरवा रात ही पाकिस्तान पहुंची थी और सुबह सुल्तान हाकिम ने उसे उसकी शादी की खबर दे दी थी। वो आ जाएगा बेटा, वो दरअसल शादी की तैयारियों के लिए बाहर गया हुआ है। हमें जल्दी इसीलिए करनी पड़ रही है कि उसके बाद हवेली के बहुत से काम हैं। गांव की जमीनों की देखभाल करनी है, इसलिए पहले ये फर्ज निभाना जरूरी है। ताया जान, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और ये आखिर बिलावल कहाँ है? कहा तो है वो शॉपिंग के लिए गया है। सुल्तान हाकिम ने चेहरे के तासुरात छुपाते हुए जवाब दिया। तो मैं भी शॉपिंग करना चाहती हूं, मरवा जिद्दी लहजे में बोली। तुम जा सकती हो, मगर मुलाजमाओं के साथ। वो सब साथ जाएंगी और याद रखो मगरिब से पहले वापस आना होगा। लेकिन आप लोग मुझसे जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मरवा, देखो, मैंने तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे किए, तुम्हें कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, फिर भी तुम मुझसे नाराज रहती हो। बस एक ही ख्वाहिश है, तुम्हारी शादी धूमधाम से हो जाए। सुल्तान हाकिम अंदर से बेहद घबराहट का शिकार था। वो अपनी ही भतीजी से सफेद झूठ बोल रहा था, जिसे इल्म ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, लेकिन मुझे शॉपिंग पर जाना है और मैं अकेली जाना चाहती हूं, मुलाजमाओं के बगैर। बस ड्राइवर को मेरे साथ भेज दे, मरवा ने बेजारी से कहा। खबरदार, अगर तुम ड्राइवर के साथ अकेली गई, तुम्हारे साथ मुलाजमाएं जरूर जाएंगी ताकि तुम्हारी हिफाजत हो सके। पता है ना, खतरा बहुत ज्यादा है, सुल्तान हाकिम ने गुस्से से कहा। ये सुनते ही मरवा थोड़ी सहम गई। जी ताया जान, मैंने भी कुछ सुना है। आखिर ऐसा क्या हो गया जो हवेली में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है? पहले तो यहां पर बड़ी रौनक होती थी और बिलावल भी कहीं नजर नहीं आ रहा। क्या वो अपनी शादी से खुश नहीं? सुल्तान हाकिम ने उसकी बात सुनकर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। हर कोई मसरूफ है शादी की तैयारियों में। तुम्हारी ताई भी दूसरे शहर गई हुई हैं। बस एक हफ्ते में शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। अब जाओ, जो खरीदना है खरीद लो। मुलाजमाओं को मैं तुम्हारे साथ भेज रहा हूं। मरवा ना चाहते हुए भी 4 मुलाजमाओं के साथ शॉपिंग के लिए दूसरे शहर रवाना हो गई। जैसे ही मरवा की गाड़ी गांव की हुदूद से निकली, जावियार खानजादा की गाड़ी भी उसका पीछा करने लगी। मैं मरवा को उसकी शादी से पहले सच बता दूंगा कि उसके ताया जान उसके साथ किस घनावने खेल का हिस्सा बन रहे हैं। फिर देखता हूं वो कैसे मेरा निकाह उससे करवाते हैं। जब उसे मालूम होगा कि वो वन्नी बनाई जा रही है, उसके बाद वो अपने खानदान की तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगी। ये सोचते हुए जावियार ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। तभी एक मुलाजमा ने पीछे मुड़कर देखा
और घबरा कर बोली, अरे ये कौन सी गाड़ी है जो हमारा पीछा कर रही है? मुलाजमा की बात सुनते ही मरवा चौंक कर पीछे मुड़ी, फिर फौरन ड्राइवर से बोली, गाड़ी रोको। नहीं मेम साहब, आप गाड़ी से नहीं उतरेंगी। हमें सख्ती से मना किया गया है कि आपको गाड़ी से बाहर ना जाने दिया जाए। 2-3 मुलाजमाओं ने मरवा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। तुम लोग मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते, समझे? मुझे ये देखना जरूरी है कि आखिर हमारा पीछा कौन कर रहा है। मरवा ने सख्ती से कहा और मुलाजमाओं की गिरफ्त से खुद को आजाद करवाकर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वो नीचे उतरी, उसकी नजर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे नौजवान पर पड़ी। एक लम्हे के लिए वो अपनी जगह पर साकित हो गई। जावियार खानजादा, लंबी कामत, सफेद चमकते शलवार कमीज में मलबूस, कंधों पर काली शॉल का दबीज साया, चेहरे पर स्याह चश्मा और हल्की सी दाढ़ी। वो पहले ही खूबसूरत था, मगर आज वो कुछ ज्यादा रोबदार लग रहा था। मरवा ने बमुश्किल अपने दिल की धड़कन संभाली और मजबूत लहजे में बोली, हाँ बताओ, क्या मसला है तुम्हें? क्यों मेरी गाड़ी का पीछा कर रहे हो? मगर जावियार जवाब देने के बजाय एक कदम आगे बढ़ा और उसके बाजू को मजबूती से थाम लिया। ये तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा ताकि तुम्हें मालूम हो सके कि तुम्हारे साथ क्या होने जा रहा है। चलो मेरे साथ। जावियार की बात सुनते ही मरवा के पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, छोड़ो मेरा हाथ। वो घबरा कर पीछे हटी और अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की। जावियार ने सख्ती से उसका हाथ थामे रखा। क्यों, तुम सच्चाई नहीं सुनना चाहती? अगर तुमने मेरी बात ना सुनी तो तुम्हारे ताया जान तुम्हें धोखा दे देंगे। वो तुम्हें फरेब से यहां बुला चुके हैं ताकि तुम्हारी शादी करवा सके। तुम्हें पता है, तुम अमेरिका गई थी ना? वो तुम्हारे ताया ही थे जिन्होंने तुम्हें फौरन यहां वापस बुलाया। ये सुनते ही मरवा का चेहरा फक हो गया। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? तुम हो कौन? उसी लम्हे मुलाजमाएं गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ी और घबरा कर बोली, मेम साहिबा, हमारे साथ चलिए, ये हमारा दुश्मन है। उनकी किसी बात का यकीन मत कीजिए। मरवा ने एक लम्हे के लिए उनकी तरफ देखा, लेकिन जावियार का लहजा अब मजीद सख्त हो चुका था। मरवा, तुम्हें बस इतना जानना है कि तुम्हारी शादी बिलावल से नहीं हो सकती, क्योंकि बिलावल तो अमेरिका जा चुका है और तुम्हारे ताया जान ने खुद उसे वहां भेजा है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो जाकर खुद उनसे सच उगलवाना, लेकिन जल्दी करो, इससे पहले कि देर हो जाए। मरवा का दिमाग जैसे मफलूज हो गया। वो कुछ समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे पहले कि वो मजीद सवाल करती, जावियार खानजादा तेजी से अपनी गाड़ी में बैठा और पल भर में ही नजरों से ओझल हो गया। मरवा वहीं साकित खड़ी रह गई। उसके जहन में जावियार की बातें गूंज रही थी। तभी एक मुलाजमा उसके करीब आई। मैम साहिबा, हमारे साथ चलें। उसे दोनों तरफ से पकड़कर गाड़ी में बिठा दिया गया। मरवा का सर चकरा रहा था, दिल बेहद तेजी से धड़क रहा था। क्या वाकई बिलावल अमेरिका जा चुका है? अगर ऐसा है तो फिर मेरी शादी किससे होने वाली है? गाड़ी जैसे ही हवेली के दरवाजे पर रुकी, वो जल्दी से बाहर निकली और चीख कर बोली, ताया जी, ताया जी। सुल्तान हाकिम, जो पहले ही मरवा को वापस आता देख चुका था, अचानक घबरा गया। मरवा, क्या हुआ? तुम शॉपिंग पर नहीं गई? मरवा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। नहीं, क्योंकि रास्ते में कोई मुझसे मिलने आ गया था। सुल्तान हाकिम ने मसनूई हैरत का इजहार करते पूछा, कौन था वो? मरवा की आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं। वो कह रहा था कि मेरी शादी बिलावल से नहीं हो रही। ताया जान, ये सब क्या हो रहा है? बिलावल अमेरिका कैसे जा सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मरवा की जबान से ये अल्फाज सुनते ही सुल्तान हाकिम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया।
اس نے ملازماؤں پر ایک سخت نظر ڈالی اور گرجدار آواز میں بولا، یہ سب بکواس ہے، آخر تم سے ملنے کون آیا تھا؟ ایک ملازمہ نے نظریں جھکاتے آہستہ سے کہا، صاحب جی، وہ خانزادوں کے چھوٹے بیٹے تھے، زاویار خانزادہ۔ یہ سنتے ہی سلطان حاکم کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ مروہ، ہم تمہیں سب کچھ بتا دیں گے، مگر جو کچھ تمہارے تایا جان کر رہے ہیں وہ تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ وقت آنے پر تمہیں خود سچ معلوم ہو جائے گا، ہم پر بھروسہ رکھو۔ یہ سنتے ہی مروہ مزید بوکھلا گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا تایا جان، آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، کچھ ایسا ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ آخر وہ سچ کیا ہے اور مجھے بتایا کیوں نہیں جا رہا؟ مروہ کی بے چینی دیکھ کر سلطان حاکم کے چہرے پر پریشانی کی آثار واضح ہو گئے۔ انہوں نے ایک لمحے کو نظریں چرائیں اور سرد آب بھرتے ہوئے کہا، میں تمہیں ابھی اس کا جواب نہیں دے سکتا مروہ۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ مروہ وہیں کھڑی رہ گئی، آنکھوں میں بے بسی اور دل میں بے یقینی کی کیفیت لیے وہ خاموشی سے رو پڑی۔ اگلے دن حویلی کو مروہ کی مہندی کے لیے سجایا جا چکا تھا، مگر خوشیوں کا وہ رنگ کہیں مان پڑ چکا تھا جس کا وہ ہمیشہ خواب دیکھا کرتی تھی۔ ہر طرف روشنیوں کی چمک تھی، مگر اس کے دل میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بالآخر بے چینی اسے تایا جان کے کمرے تک لے آئی۔ تایا جان، آج میری مہندی ہے، مگر مجھے اب تک یہ نہیں معلوم کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ آپ زبردستی میری شادی کیوں کروا رہے ہیں؟ اور بلاول کہاں ہے؟ اگر واقعی میری شادی بلاول سے ہو رہی ہے تو وہ ان فنکشن میں شامل کیوں نہیں؟ سلطان حاکم نے اس کی بات سن کر گہرا سانس لیا اور بولے، مروہ، دراصل معاملہ کچھ اور ہے۔ دشمن ہمارے پیچھے پڑے ہیں، وہ بلاول کی جان کے در پہ ہیں، یہاں تک کہ وہ تمہیں بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں نے بلاول کو دوسرے شہر بھیج دیا تھا تاکہ وہ نکاح کے عین وقت پر آئے اور تم دونوں کی شادی ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں اس حقیقت کا علم ہو، ورنہ تم ڈر جاتی۔ یہ سنتے ہی مروہ کا چہرہ پھک ہو گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے تھے۔ اور وہ لڑکا زاویار خانزادہ، وہ مجھے یہ سب بتانے کیوں آیا تھا؟ اس نے میری گاڑی کا پیچھا کیوں کیا؟ سلطان حاکم نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وہ یہی تو چاہتا ہے کہ تمہیں ہمارے خلاف کر دے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں ان کے خاندان میں بھیج دوں تاکہ تم ان کے ساتھ شادی کر کے چلی جاؤ۔ اسی لیے میں جلد سے جلد تمہاری شادی بلاول سے کروا رہا ہوں۔ یہ سن کر مروہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ کیا واقعی تایا جان میری بھلائی کے لیے یہ سب کر رہے ہیں؟ اگر وہ میری شادی ایمرجنسی میں کروا رہے ہیں تو شاید اسی میں بہتری ہو، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی شادی دراصل زاویار سے ہو رہی تھی۔ یہ تمام فنکشنز، یہ ساری تیاریاں محض ایک دکھاوا تھا۔ نکاح کا دن آن پہنچا تھا، مگر بلاول کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ مروہ کے ہاتھوں پر مہندی رچی ہوئی تھی، مگر اس کا دل کسی انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ سلطان حاکم نے سب کو تاکید کی تھی کہ حویلی میں خوشی کا ماحول بنایا جائے تاکہ مروہ کو ذرا سا بھی اندازہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن بلاول اب تک نہیں آیا تھا۔ مروہ کو نکاح کے کاغذات تھمائے گئے۔ اس نے آنکھیں بند کی، دل میں ایک اضطراب لیے اور بغیر دیکھے دستخط کر دیے۔ بس نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے کاغذات پر دستخط کیے، سلطان حاکم نے اس سے نظریں پھیر لیں۔ مروہ حیران رہ گئی۔ کیا ہوا تایا جان؟ بلاول کہاں ہے؟ میرا نکاح ہو چکا ہے نا؟ آپ نے مجھے مبارکباد تک نہیں دی۔ لیکن سلطان حاکم خاموش تھے، اور تب ایک سچائی مروہ کے سامنے آنے کو تھی جو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دینے والی تھی۔
آج سے تم ہمارے خاندان کا حصہ نہیں ہو مروا۔ تایا جان کی آواز گونجی۔ آج سے تمہارا خاندان بدل گیا ہے۔ تمہارا نکاح بلاول سے نہیں ہوا، تمہارا نکاح اس شخص سے ہوا ہے جو کچھ دیر بعد تمہیں لینے آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلے گئے، جبکہ مروا وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ چند لمحوں بعد اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ زمین پر گر گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب غلط ہے۔ کانپتے قدموں کے ساتھ وہ اپنی تائی جان کے پاس گئی، مگر انہوں نے بھی اس کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ مروا کی دنیا جیسے کسی نے پل بھر میں اجاڑ دی تھی۔ اسی لمحے ایک ملازمہ اس کے قریب آئی۔ وہ نظریں جھکائے بولی، بی بی جی، یہ سب بلاول کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ کو قربانی کا بکرا بنایا گیا تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ مروا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ ملازمہ نے ادھر ادھر دیکھا، جیسے یقین کر رہی ہو کہ کوئی سن نہ رہا ہو۔ پھر آہستہ آواز میں بولی، صاحب جی نے پوری حویلی والوں کو دھمکی دی تھی کہ اگر کسی نے بھی آپ کو سچائی بتائی تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو بلاول نے دوسرے گاؤں کے خانزادوں کے ساتھ کیا تھا، قتل۔ یہ سن کر مروا کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ قتل؟ بلاول نے؟ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، اس کی دنیا جیسے لمحوں میں بکھر گئی۔ میرا نکاح آخر کس سے ہوا ہے؟ کون مجھے لینے آ رہا ہے؟ ملازمہ نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے جواب دیا، آپ کا نکاح زاویار خانزادہ سے ہوا ہے، وہی نوجوان جس نے اس دن آپ کی گاڑی کا پیچھا کیا تھا۔ وہ مردانے میں ہے اور بس کچھ ہی دیر میں آپ کو لے جائے گا۔ یہ سنتے ہی مروا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پورے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے بے چینی سے تایا جان کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسے ان سے سوال کرنا تھا، پوچھنا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا دھوکہ کیوں ہوا، مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ تایا جان، دروازہ کھولیں، مجھ سے بات کریں پلیز۔ لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، جیسے وہ ہمیشہ کے لیے اس کی دنیا سے خود کو کاٹ چکے تھے، جیسے وہ اس کی نظروں کا سامنا کرنے کے قابل ہی نہ رہے تھے۔ انہوں نے میری قسمت کا سودا کر دیا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ مروا نے آنکھیں موند لیں، دل کانپ اٹھا۔ جب دروازہ کھلا تو دو ملازم اندر داخل ہوئے۔ دونوں نے ایک جیسے لباس پہنے ہوئے تھے، بڑی بڑی مونچھیں، سخت اور خوفناک چہرے، ان کی آنکھوں میں اجنبی سا روب تھا۔ وقت ہو گیا ہے بی بی جی۔ یہ سنتے ہی مروا کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس کی دنیا مکمل بدل چکی تھی اور اب واپسی ممکن نہیں تھی۔ مروا زندہ لاش کی طرح ان دونوں آدمیوں کے ساتھ باہر کے صحن تک آئی۔ اس کے قدم گھسیٹے جا رہے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دونوں مزید اسے بے دردی سے کھینچتے، ایک گرجدار آواز نے انہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ چھوڑو اسے، اس حال میں کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ سن کر مروا نے امید بھری نظروں سے سامنے دیکھا۔ یہ وہی شخص تھا، یعنی زاویار، وہی جس سے اس کا نکاح ہوا تھا۔ مروا کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی، شاید وہ اس پر رحم کر لے۔ جیسے ہی وہ دونوں آدمی پیچھے ہٹے، زاویار اس کے قریب آیا۔ مروا کے ہونٹ بے اختیار لرزے، آنکھیں آنسوؤں سے بھریں اور وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر فریاد کرنے لگی، میرے ساتھ رحم کریں، آخر مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی جو مجھے اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے؟ انہوں نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا ہے؟ پلیز آپ میرے ساتھ یہ سب مت کریں۔ اس کی کانپتی ہوئی التجا سن کر زاویار کے سخت چہرے پر ایک پل کے لیے عجیب سی کیفیت ابھری، جیسے کسی نے اس کے پتھر جیسے دل کو ہلکا سا چھو لیا ہو۔ اس نے گہری سانس لی، پلکیں موندی، لیکن فوراً خود کو سنبھال لیا۔ تم میرے ساتھ میری حویلی چلو گی، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔
लेकिन अभी मैं तुम पर जरा भी नरमी नहीं कर सकता। उसके लहजे में बर्फ जैसी सर्द मेहरी थी। अगर मैं तुम पर नरमी करूंगा तो ये मेरे भाई के साथ नाइंसाफी होगी, मेरे उस भाई के साथ जिसे तुम्हारे भाई ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मरवा का जिस्म जैसे साकित हो गया। समझी तुम? जावियार की आवाज गूंजी। इसीलिए फिलहाल मैं अपने बाप के सामने तुम पर कोई रहम नहीं कर सकता। चलो मेरे साथ। ये कहते ही उसने सख्ती से मरवा का बाजू पकड़ा और उसे खींचते हुए उस तरफ ले गया जहां खानजादों के सारे मर्द जमा थे। जैसे ही सबने जावियार का रोब और गुस्सा देखा, कई चेहरे मुस्कुरा उठे। अब पता चलेगा सुल्तान हाकिम को, जब उसका खून जगह जगह बहेगा। उसके खून से हमारी हवेली की जमीन जरखेज हो जाएगी। ये जुमला सुनते ही जावियार के दिल में कुछ टूटा। एक लम्हे के लिए उसकी नजरों में उलझन उभरी। फिर जाते जाते उसने अपने बाप की तरफ देखा और सर्द लहजे में कहा, बाबा, मैं उस लड़की को अपनी गाड़ी में लेकर जा रहा हूं। इसके साथ जो करना है वो मैं खुद करूंगा। मैं किसी और को ये हक नहीं दूंगा कि उस पर जुल्म करे। हाँ, उसकी दास्तान जुल्म की बुनियाद पर ही लिखी जाएगी, लेकिन वो जुल्म सिर्फ मैं करूंगा। जावियार के बाप ने नौकरों को रुकने का हुक्म दिया और यूं जावियार मरवा को अपनी गाड़ी के पास ले आया। जैसे ही उसने मरवा को छोड़ा, वो बुरी तरह कांप रही थी। सांस बेतरतीब हो चुकी थी। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें। वो फिर से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। अगर आप बदला लेना चाहते हैं तो बेशक मुझे मार दें, चाहे अभी इसी वक्त मार दें, लेकिन मुझे ये अजियत मत दें, ये दर्द मत दें। मैं इसकी हकदार नहीं हूं। जावियार ने गुस्से से दांत पीसे और एक झटके से उसे दोनों हाथों से पकड़कर गाड़ी के साथ लगा दिया। जानती हो, तुम्हारे भाई ने कितनी आसानी से चुटकी बजाकर मेरे भाई की जान ले ली थी। उसके लहजे में जहर घुल चुका था। क्या पता वो भी यूं ही तड़पा हो, लेकिन तुम्हारे जालिम भाई को कोई होश नहीं आया। मरवा ने तड़प कर सर झटका और फौरन बोली, वो जालिम इंसान मेरा भाई नहीं है, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ, मैं मानती हूं कि मेरा एक ताया है जिसने मुझे बाहर भेजने में मदद की, जिसने मुझ पर पैसे लगाए। वो शायद ये समझ रहा था कि मैं अपनी जमीन का हिस्सा यूं ही माफ कर दूंगी, लेकिन जैसे ही उसने अपना मकसद पूरा कर लिया, उसने पलटकर मेरी खबर तक ना ली। और अब तुम कहते हो कि ये शादी मेरी अपनी मर्जी से हो रही है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि आज मेरी शादी तुमसे है। मुझे तो लगा मेरी शादी बिलावल से हो रही है। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, मगर जैसे ही जावियार ने उसके लबों से बिलावल का नाम सुना तो उसके माथे पर शिकने गहरी हो गई। एकदम सख्त लहजे में बोला, अब मेरी बीवी हो तुम, और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम किसी दूसरे मर्द का नाम भी अपनी जबान से लो। चलो गाड़ी में बैठो। जावियार ने दरवाजा खोला और खुद दूसरी तरफ जाकर बैठ गया, मगर मरवा के कदम वहीं जमे ना रह सके। जैसे ही मौका मिला वो बर्क रफ्तारी से दूसरी तरफ दौड़ पड़ी। जावियार उसकी इस हरकत पर दंग रह गया। अगर उसके खानदान के किसी भी मर्द को मालूम होता कि मरवा ने उसे चकमा देकर फरार होने की कोशिश की है तो वो कमजोर समझा जाता। कहाँ जा रही हो? वो धाड़ा था, मगर मरवा के कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो जानती थी कि इस इलाके में वो ज्यादा दूर नहीं जा सकती, कहीं भी पनाह नहीं मिल सकती, मगर न जाने उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि वो अपनी शादी के भारी लहंगे को संभालते हुए रात के अंधेरे में बेतहाशा भाग रही थी। वो बस यही चाहती थी कि किसी तरह खुद को छुपा ले, कहीं किसी महफूज जगह पहुंच जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी वो चंद कदम भागी थी कि जावियार की मजबूत गिरफ्त ने उसकी कलाई जकड़ ली। एक झटके से उसने मरवा को अपनी तरफ खींचा
اور وہ بے اختیار اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ زاویار کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں۔ تمہاری یہ ہمت، یہ حوصلہ کہاں سے آیا کہ تم یوں منہ پھیر کر بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ تم وہاں جاؤ گی اور وہ لوگ تمہیں پناہ دے دیں گے؟ زاویار نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں آگ دہک رہی تھی۔ کیا تم واقعی اس گھر جانا چاہتی ہو جہاں کسی نے پلٹ کر تمہیں پوچھا بھی نہیں، جس نے تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا؟ مروہ کے لب کانپ گئے مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ زاویار نے گہری سانس لیتے اس کا بازو سختی سے پکڑا اور گاڑی کی طرف کھینچتے ہوئے بولا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہیں امریکہ سے کیوں بلایا گیا؟ صرف اس لیے کہ تمہیں قربانی کا بکرا بنایا جائے۔ چلو گاڑی میں بیٹھو۔ زاویار نے اسے زبردستی گاڑی میں دھکیلا اور دروازہ بند کر دیا۔ خود بھی تیزی سے دوسری طرف آ کر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سڑک پر اندھیرا تھا، ہوا میں ایک عجیب سا سکوت چھایا تھا اور گاڑی میں بیٹھے مروہ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ راستے میں مروہ بس بے اختیار آنسو بہائے جا رہی تھی۔ آج پہلی بار اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا کوئی نہیں، جیسے وہ دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی ہو۔ نہ جانے اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی شکار ہو اور درندے اس پر جھپٹنے کے لیے تیار کھڑے ہوں۔ خوف اس کے دل میں سرایت کر چکا تھا اور رہ رہ کر عجیب و غریب خیالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ جیسے ہی زاویار گاڑی روک کر اسے حویلی کے اندر لایا، اس کی تائی بجلی کی طرح لپکی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے رخسار پر جڑ دیا۔ یہی ہے وہ خونی نسل جس کے بھائی نے میرے بیٹے کی جان لی۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ پہلے سے ہی تیار تھی، جیسے اسی لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ اچانک اس نے کھولتا ہوا پانی مروہ کے چہرے پر پھینکنے کی کوشش کی، مگر مروہ نے موقع دیکھتے ہی فوراً زاویار کے پیچھے پناہ لے لی۔ وہ اس کے سینے سے چمٹ گئی اور لرزتی آواز میں بولی، مجھے بچا لے، یہ عورت مجھے مار ڈالے گی۔ مجھے نہیں معلوم یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، مجھے بچا لے۔ مروہ کی آنکھوں میں خوف تھا اور وہ زاویار کو اپنا نجات دہندہ سمجھ رہی تھی۔ تبھی ایک سخت آواز گونجی، لڑکی میرے بیٹے سے دور ہو جا۔ یہ دلاور خانزادہ تھا، زاویار کا باپ۔ اس کی نظریں سختی سے مروہ پر جمی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ تم اس گھر میں آ گئی ہو تو میرے بیٹے کو اپنا شوہر مانو گی؟ وہ طنزیہ ہنسا۔ یاد رکھو یہ تمہارا شوہر نہیں، تمہارا مالک ہے۔ تمہیں ایسے تڑپائے گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گی کہ تم کس خاندان میں آئی ہو۔ تم اس گھر کی بہو نہیں، ایک بدنصیبی ہو جو اس دہلیز پر آ گری ہے۔ یہ سن کر مروہ کی آنکھوں میں شدید بے بسی جھلک اٹھی۔ اس کے کان جیسے شولوں میں جھلسنے لگے۔ وہ فوراً زاویار سے الگ ہو گئی اور زاویار نے بھی اسے ایک سخت نگاہ ڈال کر خود سے پرے کر دیا۔ وہ سرگوشی میں بولا، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ ہاں میں نرم دل ہوں، لیکن اپنے خاندان کے سامنے کمزور نہیں پڑ سکتا۔ اگر انہیں ذرا سا بھی شک ہوا کہ میں تم سے ہمدردی رکھتا ہوں تو وہ تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی جان لے لیں گے۔ مروہ کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین سے رکھ چکی ہو۔ اگلے ہی لمحے زاویار کی تائی نے مروہ کو وحشیوں کی طرح دبوچ لیا اور گھسیٹ کر کچن میں لے گئی۔ آج میں اسے جلا کر راکھ کر دوں گی۔ وہ عورت پاگل ہو چکی تھی۔ بیٹے کی موت کا غم اس کے ہوش و حواس چھین چکا تھا۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے اس کے کہ وہ مروہ کو اذیت دے کر اپنے درد کا بدلہ لے۔ لیکن جیسے ہی وہ کچھ کرنے والی تھی، اچانک زاویار بیچ میں آ گیا۔ بیٹا تم کیوں آڑے آ رہے ہو؟ مجھے معلوم ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہوں۔ میرے بیٹے کا خون ہوا ہے اور یہ اس خون کا حصہ ہے۔ مگر زاویار نے فوراً معاملہ سنبھالا۔ تائی ابھی ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ابھی تو 3-4 دن باقی ہیں،
कुछ फंक्शंस होने हैं और पूरे गांव को पता है कि मैं इसे बनी करके लाया हूं। अगर अभी तुमने कुछ किया तो सबको शक हो जाएगा। सब्र करो, वक्त आने दो, मैं खुद इसे तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा। जावियार की बात सुनकर मरवा का दिल दहल गया। जिसे वो उम्मीद लगाए बैठी थी वही उसे मजीद जुल्म के हवाले करने की बात कर रहा था। ताई ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर कहा, ठीक है, इसे स्टोर रूम में बंद कर दो। मगर जावियार ने दो टोक लहजे में कहा, नहीं, ये मेरे साथ रहेगी, मैं इसे स्टोर रूम में नहीं डाल सकता। ये भागने की कोशिश कर सकती है, जैसे गाड़ी में भागी थी। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। ये कहकर उसने मरवा का हाथ थामा और सख्ती से उसे अपने कमरे की तरफ ले गया। दरवाजा बंद करते ही जावियार ने गहरी सांस खारिज की, जबकि मरवा खौफ से सहम कर उसके करीब आ गई। मुझे जाने दें, आपके घर वाले मुझे मार देंगे। मेरा कोई कसूर नहीं, कसूर तो बिलावल का है। बदला लेना है तो उससे लें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं। वो रोते रोते हिचकियां लेने लगी। उसका हलक खुश्क हो चुका था और शिद्दते गरिया से उसे खांसी आने लगी। जावियार उसकी हालत देखकर चौंक गया। लड़की, क्या हुआ? सब ठीक है ना? उसने मरवा की कमर पर हल्की सी थपकी दी और मरवा ने रोते हुए बमुश्किल सर उठाया। मुझे खाने को कुछ चाहिए। जावियार ने हैरत से उसे देखा और एक पल के लिए खामोश हो गया। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करता हूं, लेकिन तुम यहीं रहना। खबरदार अगर तुमने यहां से हिलने की भी कोशिश की। जावियार ने सख्त लहजे में कहा और कमरे से बाहर निकल गया। मरवा ने मौका गनीमत जाना और फौरन भागने का इरादा कर लिया। जैसे ही जावियार हवेली के दूसरे हिस्से की तरफ गया, वो दबे पांव बाहर निकली और सीधा उस राहदारी में जा पहुंची जहां जावियार की ताई का कमरा था। इत्तफाक से उसकी ताई ऐन उसी लम्हे कमरे से बाहर निकल रही थी। मरवा को यूं छुपते देखकर वो जोर जोर से चीखें मारने लगी। जावियार, तेरी बीवी फिर भागने की कोशिश कर रही थी, वो गुस्से से चिल्लाती। जावियार भागता हुआ वापस आया और ताई की घबराई हुई हालत देखकर परेशान हो गया। क्या हुआ ताई, इतना शोर क्यों मचा रही हैं? उसने संजीदगी से पूछा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये लड़की भागने जा रही थी। अगर मैं वक्त पर ना देखती तो यह हवेली से बाहर निकल चुकी होती, ताई ने गुस्से से कहा। जावियार का चेहरा सख्त हो गया। वो तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोला। अंदर मरवा घबराई हुई खड़ी थी। मैं भाग नहीं रही थी, आपकी ताई गलत कह रही हैं, मरवा ने लरसती आवाज में कहा। जावियार ने गहरी सांस ली और ताई को तसल्ली देते हुए बोला, फिक्र ना करें ताई, मैं इस पर नजर रखूंगा। मैं बाहर से कमरे को ताला लगा दूंगा, फिर ये कहीं नहीं जा सकेगी। ये कहकर उसने दरवाजा लॉक किया और खुद किचन की तरफ चला गया। मरवा मायूसी से दरवाजे की तरफ देखने लगी। इतना अच्छा मौका था, अगर वो चाहती तो भाग सकती थी, हमेशा के लिए इस हवेली से दूर जा सकती थी। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर उसका साथ नहीं दिया। वो इन्हीं ख्यालात में गुम थी कि अचानक दरवाजा खुला। जावियार हाथ में एक ट्रे लेकर अंदर आया। उसके चेहरे पर सख्ती थी। ये लो, खाना खाओ, वो गुस्से से बोला और ट्रे जोर से मेज पर रख दी। ये क्या तरीका है मरवा? तुम्हें पता है कि तुम अब यहां से भाग नहीं सकती, यही तुम्हारा मुकद्दर है, फिर भी तुमने भागने की कोशिश की। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मरवा ने अपनी मासूमियत का सहारा लेते हुए कहा। मैं भाग नहीं रही थी, आपकी ताई को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। जावियार ने कड़ी नजरों से उसे देखा, लेकिन वो खामोश रही। फिर अचानक मरवा का हाथ उस लैंप में पड़ा। गुस्से में उसने पूरी कुव्वत से जावियार पर हमला करने के लिए लैंप उठाया, मगर जावियार चौकन्ना था। उसने फौरन मरवा की कलाई पकड़कर उसे रोक दिया और झटके से पीछे धकेल दिया। मरवा तवाज़न खो बैठी और सीधा बेड पर जा गिरी।
मगर उसी पल जावियार भी अपना तवाजुन बरकरार ना रख सका और वो भी बेड पर जा गिरा। मरवा ने फौरन उठने की कोशिश की, मगर जावियार ने उसके दोनों हाथों को जकड़ लिया। वो अपनी गर्म सांसें उसके करीब महसूस कर रही थी। खबरदार जो दोबारा ऐसी हरकत की मरवा, वरना इस बार मैं खुद तुम्हारे फरार का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, उसने सरगोशी में धमकी दी। मरवा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जावियार ने मरवा के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए। उसकी नजरें मरवा के चेहरे पर जमी थी। वो बेशक वनी में आई थी, लेकिन अब वो उसकी बीवी थी, जिस पर उसका हक था। बनी में आई लड़की के साथ कोई कुछ भी कर ले, उसे किसी को जवाब नहीं देना पड़ता। ये ख्याल उसके दिमाग में उभरा, मगर वो खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही वो झुकने लगा, मरवा उसके इरादे को भांप गई। वो फौरन बोली, मुझे कुछ खाना है, मेरा हलक खुश्क हो रहा है, मुझे भूख लगी है। जावियार ने एक लम्हे भर के लिए नजरें मोड़ ली, फिर सर्द लहजे में बोला, ठीक है, मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूं, जो खाना है खा लो, मगर उसके बाद तो मुझे खुद से दूर रखने का कोई बहाना नहीं बना सकोगी। उसके अल्फाज मरवा के दिल पर बिजली बनकर गिरे। उसने बेयकीनी से उसे देखा और कपकपाती आवाज में कहा, आप शायद भूल गए हैं कि मैं वनी में आई हूं। मेरे साथ तो जुल्म होना ही था, मगर आप ऐसा नहीं कर सकते। जावियार की आंखों में एक लम्हे के लिए इस्तराब उभरा, फिर वो चटक कर रह गया। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था जिससे मरवा को लगे कि वो बहक गया है, क्योंकि हकीकत यही थी, मरवा एक वनी में आई हुई बेबस लड़की थी। मरवा ने खाने के चंद नवाले जबरदस्ती हलक से उतारे और फिर दूसरी करवट लेकर लेट गई, लेकिन अगले ही लम्हे जावियार ने उसे बाजुओं में भर लिया। मुझे छोड़ दे, मरवा ने घबराकर फिर वही जुमला दोहराया। जावियार झुंझुलाकर बेड से उठ बैठा। क्या तुमने एक ही बात की रट लगा रखी है? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं ऐसा लड़का नहीं हूं। उसकी आवाज में थकन और गुस्से की आमेजिश थी। उसने एक गहरी सांस ली और संजीदगी से कहा, मैंने कभी भी वनी का तसव्वुर नहीं किया था, बल्कि हमेशा अपने बड़ों को मना करता रहा कि किसी मजलूम लड़की से किसी की मौत का बदला नहीं लिया जा सकता। मगर हमें मजबूरन तुम्हें वनी में लेना पड़ा, क्योंकि तुम्हारा भाई अमेरिका चला गया था। मरवा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी जिंदगी तो पहले ही जहन्नुम बन गई है। आपकी ताई मुझे हर मौके पर जुल्म का निशाना बनाएगी, और आपके बाबा, वो तो मुझसे नजरें तक नहीं मिलाते। उन्हें बस यही याद दिलाना होता है कि मैं यहां किस मकसद से आई हूं। वो सिसकने लगी, आंखों से टूटे ख्वाबों के आंसू बहने लगे। जावियार ने उसके हाथ थाम लिए और आहिस्ता से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम्हें अपनी बीवी के तौर पर रखूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो मैं तुम्हें कभी भी महसूस नहीं होने दूंगा कि तुम वनी में आई लड़की हो। जावियार के अल्फाज मरवा के दिलो दिमाग पर बिजली बनकर गिरे। मरवा की आंखें हैरत से फटने को थीं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो क्या सुन रही है। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं जितना मर्जी सोच लूं कि मैं आपकी बीवी हूं, लेकिन हकीकत कभी नहीं बदलेगी। जावियार ने उसकी बात सुनकर सर थाम लिया, जैसे कोई अंदरूनी कश्मकश उसे घेरे हुए हो। मरवा, निकाह हो चुका है, अब तुम मेरी हो। मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं। मरवा की आंखों में आंसू चमकने लगे। वो धीरे से बोली, मुझे बस एक चीज चाहिए। मैं चाहती हूं कि किसी तरह बिलावल वापस आ जाए। जब वो लौट आए, आप अपना बदला उससे ले लें, ताकि मुझे महसूस हो कि मेरा वजूद उस जंग का हिस्सा नहीं रहा। फिर मैं हमेशा के लिए आपकी बीवी बनकर रहने के लिए तैयार हूं। जावियार उसकी बात सुनकर गहरी सोच में डूब गया। उसने हल्की सांस ली और बोला, तुम्हें मालूम है ना, तुम्हारा भाई कभी वापस नहीं आएगा। उसके बाप को ये मंजूर ही नहीं कि वो इस जुर्म की सजा भुगते।
मरवा की आंखों में उम्मीद की चमक उभरी। वो तकरीबन चीख पड़ी। क्या पता मेरे ताया को अब महसूस हो रहा हो कि ये बदला हो चुका है। वो बिलावल को वापस बुला सकते हैं और फौरन कहीं उसकी शादी करवा दें ताकि किसी को इसका इल्म भी ना हो। जावियार ने गौर से उसकी बात सुनी और एक लम्हे के लिए उसे लगा, हाँ ऐसा मुमकिन है, लेकिन सवाल ये था कि ये खबर कैसे हासिल की जाए। मरवा ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर संजीदगी से कहा, उसके लिए मुझे अपनी हवेली वापस जाना होगा। मैं वहां की हर खबर आपको पहुंचा सकती हूं। जावियार के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो समझ गया था कि मरवा एक पल भी इस हवेली में नहीं रहना चाहती, लेकिन अगर वो किसी मकसद के तहत जाए तो जरूर जा सकती है। जावियार ने फैसला कर लिया था वो मरवा को वापस भेजेगा, लेकिन अपने तरीके से। 3 दिन बाद जावियार ने मरवा को तैयार किया और उसे हवेली वापस ले आया। मरवा का दिल बोझल था, लेकिन चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। जैसे ही वो हवेली में दाखिल हुई, उसकी आंखों ने हर तरफ गहमा गहमी देखी। सब अपनी दुनिया में मगन थे, जैसे वो कभी यहां थी ही नहीं। दिल के किसी कोने में उसे पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा होगा, मगर हकीकत का सामना करना तकलीफ दे था। हवेली में कदम रखते ही ताया जान की नजरें उस पर जम गईं। उनकी आंखों में हैरानी और गुस्सा यकजा था। तुम यहां पर क्या कर रही हो? सब खैर तो है? तुम वापस क्यों आई हो? उनके लहजे में तलखी वाज़िहा थी। मरवा ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ ताया जान, मैं आप सबसे मिलने आई हूं। बेटी को रुखसत करके उसकी खबर ली जाती है, लेकिन आपने तो पलट कर देखा तक नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद वापस आ जाऊं। अभी उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि सीढ़ियों से बिलावल नीचे आता दिखाई दिया। जैसे ही उसकी नजर मरवा पर पड़ी तो वो चौंक गया। हैरत और बदगुमानी उसके चेहरे पर लिखी थी। ये लड़की वापस कैसे आई बाबा? कहीं उनके साथ मिली हुई तो नहीं? बिलावल की जहर में बुझी बात सुनकर मरवा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में बेयकीनी उभरी। कैसी बातें कर रहे हो तुम? आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम लोग मुझसे इतना डर रहे हो? और ताया जान, आपने तो मेरी कोई खबर नहीं ली। मरवा ने जख्मी लहजे में कहा। ताया जान ने फौरी तौर पर संभलते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं मरवा, तुम आई हो तो बैठो, बात करो। बिलावल तो अभी अमेरिका से वापस आया है। दरअसल हम इसकी शादी की तैयारी कर रहे हैं और शादी के बाद वो अपनी बीवी के साथ वापस अमेरिका चला जाएगा। ये सुनते ही मरवा के दिल में कुछ टूटा। अंदर ही अंदर सारी उम्मीदें बिखर गईं। वो कुछ देर वहीं बैठी रही, मगर सब उसे नजरअंदाज कर रहे थे। किसी ने उससे हाल तक नहीं पूछा, जैसे वो कोई अजनबी हो, जैसे वो कभी इस खानदान का हिस्सा थी ही नहीं। उसने खुद को मजीद तजलील का शिकार होने से बचाने के लिए फौरन जावियार को फोन किया। मुझे वापस ले जाओ। जावियार कुछ ही देर में पहुंचा और मरवा को वहां से ले आया। ये तुम क्या कह रही हो? जावियार ने हैरत से मरवा की बात सुनी तो गहरी सोच में डूब गया। इसका मतलब है कि बिलावल वापस आ चुका है। हाँ, और आप प्लीज किसी भी तरह उसे पकड़वा दें ताकि उसे उसके किए की सजा मिले। तभी मैं इस सजा के साए के लिए हमेशा से आज़ाद हो सकूंगी और फिर मैं आपकी बीवी बनकर कम से कम ये तो महसूस कर सकूंगी कि मैं एक शादीशुदा लड़की हूं जो अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकती है। मरवा ने अपनायत से कहा। जावियार ने मुस्कुराते उसके हाथ थामे, नरमी से अपने लगों से लगाया और धीमे लहजे में बोला, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा ये ख्वाब मैं जरूर पूरा करूंगा। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी, धोखा दिया, उन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा ताकि इंसाफ भी हो जाए। बस मुझे कुछ दिन दो। ये कहकर जावियार वहां से चला गया। 1 हफ्ता यूं ही गुजर गया। फिर एक दिन जावियार खुशखबरी लेकर आया, हमने बिलावल को पकड़ लिया है। ये सुनते ही मरवा ने गहरी सांस ली। उसके अंदर एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। लेकिन ये खबर सुनते ही दोनों खानदानों के दरमियान एक नई जंग छिड़ गई।
ہر طرف کشیدگی تھی، پر مروہ کو اب پرواہ نہیں تھی۔ اس کے دل پر سجے ونی کے داغ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اب وہ مکمل طور پر آزاد تھی۔ سلطان حاکم اسی دن اپنے بیٹے کا نکاح کروانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر کب، کیسے بلاول زاویار کے آدمیوں کی گرفت میں آ گیا، کسی کو پتہ ہی نہ چلا، اور اب وہ ہمیشہ کے لیے جیل کی کار کوٹڑی میں چکی پیس رہا تھا۔ زاویار کی جیت ہو چکی تھی۔ زاویار نے اپنی وسیع حویلی میں سب کے سامنے اعلان کر دیا، آج کے بعد مروہ میری بیوی ہے، اسے ونی کے طور پر کوئی نہیں دیکھے گا، اور نہ ہی اس پر کسی قسم کا ظلم کیا جائے گا۔ مروہ کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے بھیگ گئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس زاویار کو وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی، جو دکھنے میں سخت اور بے رحم لگتا تھا، وہ در حقیقت ایک ایسا شخص نکلا جس کے اندر انسانیت زندہ تھی۔ اور یوں مروہ نے اپنی زندگی کی ڈور ہمیشہ کے لیے زاویار کے ہاتھوں میں دے دی۔ وہ دونوں اپنی زندگی کے نئے سفر کی طرف بڑھ چکے تھے، سکون اور محبت کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔